استغفار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان عزت مآب جناب عمران خان صاحب کو۔ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور دل کی عطا گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے وقت نکالا اور یہاں تشریف لائے۔ اور اس کے بعد میں تمام علماء کرام اور مشائخ الزام جو ملک کے طول و عرض سے سفر فرما کر یہاں تشریف لائے، آپ سب کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے شفقت فرمائی، سفر فرمایا اور یہاں تشریف لائے۔ الحمدللہ جناب وزیر اعظم صاحب، اس وقت یہ جتنی شخصیات آپ کے سامنے تشریف فرما ہیں، یہ ان میں سے کوئی بھی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ یہ ایک نمائندہ اجتماع ہے۔ تمام مشائخ الزام لاکھوں کی تعداد میں اپنے ارادت مندوں کا حلقہ رکھتے ہیں اور تمام علماء اکرام ہزاروں کی تعداد میں اپنے فالوورز اور لسنرز رکھتے ہیں۔ جناب عزت مآب وزیر اعظم، یہ لاکھوں لوگوں کے نمائندگان آپ کے سامنے تشریف فرما ہیں۔ یہ وہی شخصیات ہیں جن کے آباء و اجداد اور اکابرین نے تحریک پاکستان میں ایک زندہ روح پھونکی تھی اور قائد اعظم کے دست و بازو بنے تھے۔ آج بھی جناب وزیر اعظم استقام پاکستان اور پاکستان کو ریاست مدینہ کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے جو قدم اٹھایا جائے گا، انشاءاللہ یہ مشائخ اور علماء اس کا ہراول دستہ ہوں گے۔ جناب وزیر اعظم، ہم اس بات پہ آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ آپ پاکستان کے وہ پہلے وزیر اعظم ہیں جنہوں نے ریاست مدینہ منورہ کو اپنا رول ماڈل کہا، اور یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ اور اس کے لیے اور اس نظام کے لیے آپ نے جہد مسلسل کی، اور یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ پاکستان کی ترقی اور استحکام اسی پر منحصر ہے جو آپ نے قدم اٹھایا اور ریاست مدینہ کو اپنا رول ماڈل قرار دیا۔ جناب وزیر اعظم، یہ ایک حقیقت ہے اور یہ حقیقت کسی سے پوشیدہ نہیں کہ ریاست مدینہ چند دنوں میں قیام پذیر نہیں ہوئی تھی۔ ریاست مدینہ کا قیام چند دنوں میں نہیں ہوا تھا، بلکہ اس کے لیے طویل وقت جد و جہد اور بے شمار قربانیاں دی گئی تھیں، جس کے بعد یہ مارز وجود میں آئی تھی۔ لیکن جب ریاست مدینہ مارز وجود میں آ گئی تو یہ ایک ایسا بے مثال نظام قائم ہوا تھا کہ آج تک اس کی کوئی مثال نہیں۔ یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ جب بھی کسی بڑے مقصد کے لیے کوشش کی جائے تو اس کے لیے جہد مسلسل کی ضرورت ہوتی ہے، راستے میں بہت سی مشکلات آتی ہیں، اس کے بعد وہ مقصد حاصل ہوتا ہے۔ جیسا اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، انما العسر یسرا، کہ ہر تنگی کے بعد ایک آسانی ہے۔ جناب وزیر اعظم، آپ جس انداز میں ریاست مدینہ کی راہ پہ گامزن ہے، ریاست مدینہ کے طرز پہ اس ملک کو لانے کے لیے گامزن ہے، انشاءاللہ ہر قدم پہ فاصلہ سمٹتا جائے گا، اور جب یہ منزل حاصل ہو گئی تو اس کے فوائد دیر پا اور دائمی ہوں گے۔ جناب وزیر اعظم، آپ نے جس خلوص نیت کے ساتھ یہ قدم اٹھایا ہے، انشاءاللہ اللہ کی مدد اور کامیابی حاصل ہوگی، اور اس کامیابی کے بعد تاریخ میں آپ کا نام سنہرے حروف میں لکھا جائے گا۔ پاکستان کی جب تحریک اٹھی تھی تو تمام علماء و مشائخ اپنے اپنے مسلک پہ ہوتے ہوئے اس ایک مقصد کے لیے متحد ہو گئے تھے۔ اپنے اپنے اختلافات کو انہوں نے اس عظیم مقصد کے لیے رستے میں رکاوٹ نہیں بننے دیا، تب ہی پاکستان کا قیام ممکن ہوا۔ آج بھی اگر ہم پاکستان کا استحکام پاکستان چاہتے ہیں تو ایسی ہی فضا قائم کرنی ہوگی کہ ہمیں اپنے اختلافات کو اس عظیم راہ کی رکاوٹ نہیں بننے دینا ہوگا، کیونکہ آج بھی وحدت امت کے بغیر استحکام پاکستان کا تصور ناممکن ہے۔ جناب وزیر اعظم، پاکستان کی جب تحریک اٹھی تھی تو پاکستان کا قیام اس نظریے پہ ہوا تھا کہ یہ ایک اسلامی فلاحی ریاست ہے اور اسلام کا قلعہ ہے، اور اس میں اسلامی تعلیمات کے مطابق مسلمانوں کے تمام مسالک اور غیر مسلموں کو اپنی بھرپور مذہبی آزادی کے ساتھ زندگی گزارنے کی پوری آزادی ہوگی۔ یہ وہی قانون ہے جس کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریاست مدینہ کے قیام کے وقت رکھی۔ جناب وزیر اعظم، آپ نے اس اسلامی ریاست کے لیے ریاست مدینہ کو اپنا رول ماڈل قرار دیا۔ ریاست
रियासत मदीना में कोई भूखा नहीं सोता था। इसी तसव्वुर को पेश नज़र रखते हुए आपने पाकिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर लंगर खानों का और क़याम गाहों का, पनाह गाहों का क़याम किया। ये एक नहायत ही काबिल तहसीन अमल है। जैसा आपके इल्म में है, यहाँ जितने मशाइख इल्ज़ाम तशरीफ़ फरमा हैं, इनकी खानकाहों में ये सिलसिला कई सदियों से जारी है, जहाँ किसी का मजहब, मसलक या अकीदा पूछे बगैर उसको खाना मुहैया किया जाता है, उसको खाना मुहैया किया जाता है। जनाब वज़ीर आज़म यकीनन हमारी और हर मुसलमान की अव्वल तरजीह नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और हमें इस बात पर खुशी है कि आप वो पहले वज़ीर आज़म हैं जिन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में नामूस रिसालत की खातिर आवाज़ उठाई, और सिर्फ पाकिस्तान के नहीं बल्कि तमाम उम्मत मुस्लिमा की नुमाइंदगी की, सिर्फ पाकिस्तान की नहीं तमाम उम्मत मुस्लिमा की नुमाइंदगी की। और OIC के इजलास में भी आपके सर पर ही यह ताज सजा कि OIC के इजलास में आपने नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी अव्वल तरजीह करार दिया। जनाब वज़ीर आज़म, आपका यह इक़दाम काबिल सद तहसीन है, और हम सब के दिल की धड़कनें आपको इस बात पे खिराज तहसीन और सलाम मोहब्बत पेश करती हैं। और ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब वज़ीर आज़म साहब मदीना मुनव्वरा हाजिर हुए, जिस तरह जूते उतार के मदीना मुनव्वरा की गलियों में चलते नजर आए, वहाँ से भी तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जिसको शहर रसूल का इतना हया है, उसे ज़ात रसूल का कितना हया होगा। जनाब वज़ीर आज़म, हम जितने लोग यहाँ पर जमा हैं, ये सब उलमा और मशाइख, ये वो लोग हैं जिनके अकाबिरीन ने तहरीक पाकिस्तान की अपने खून से आबियारी की थी, और तहरीक पाकिस्तान में इनके अकाबिरीन और इनके आबा अजदाद हरावल दस्ता थे। कि जनाब वज़ीर आज़म, हमारे अकाबिरीन का, हमारे आबा अजदाद का मकसद सिर्फ और सिर्फ मुल्क खुदादात पाकिस्तान का क़याम था। इसीलिए जब पाकिस्तान का क़याम हो गया, पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आ गया, तो हमारे मशाइख इक़्तिदार की ख्वाहिश किए बगैर अपनी खानकाहों में वापस चले गए और इक़्तिदार कायद आज़म और उनके साथियों को सौंप दिया। आज भी इक़्तिदार की ख्वाहिश किए बगैर, ओहदों की ख्वाहिश किए बगैर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अकाबिरी इस्तिक़ाम पाकिस्तान की खातिर और पाकिस्तान की तरक्की की खातिर हर मुमकिन काम कर रहे हैं और करने को तैयार हैं, और अपने लोगों की बिला तमीज़ रंग व नस्ल पाकिस्तान के कानून की हिफ़ाज़दारी करने की तरबियत दे रहे हैं। पाकिस्तान अपने मारूज़ी हालात की वजह से बहुत सी मुश्किलात में रहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फज़ल करम से ये मशाइख पाकिस्तान की आवाम बिलअमूम और उलमा व मशाइख जो कि मिंबर और मेहराब के वारिस थे और हैं, बिलखुसूस तनदही से अल्हम्दुलिल्लाह अपना फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं। और आखिरी बात यही कहना चाहूँगा कि आज भी जनाब वज़ीर आज़म ये जय्यद उलमा इकराम और मशाइख इल्ज़ाम इसी ज़रूरत को पेश नज़र रखते हुए इकट्ठे हैं कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस बात को पेश नज़र रखते हुए ये जय्यद उलमा इस बात को अर्ज़ करना चाहते हैं कि इंशाअल्लाह खून दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। आज हम मुल्क के उस वज़ीर आज़म के साथ इकट्ठे हैं कि जिसके दिल में पाकिस्तानियों के लिए खलूस के जज्बात हैं और मोहब्बत के जज्बात हैं, और जो पाकिस्तान को तरक्की और रियासत मदीना की राह पर गामज़न करने के लिए मैदान अमल में उतरा है। जनाब वज़ीर आज़म, हम इस कुरानी असूल के मुताबिक आपको यकीन दिलाते हैं, इस असूल के मुताबिक हम आपके साथ मुकम्मल तावन करेंगे कि तावनु अलल बिर्र वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्म वल उद्वान। इस कुरानी असूल के मुताबिक इंशाअल्लाह आपके हर खैर के काम में हम आपके साथ होंगे। जनाब वज़ीर आज़म, हमें इस बात का अच्छी तरीके से इल्म है कि इस वक्त पाकिस्तान अंदरूनी और बहरूनी ख़तरों से दो चार है। बैरूनी दुश्मन और जैसे हमारे मुल्क के खिलाफ यकजा हैं, उसी तरह अंदरूनी दुश्मन हमें और हमारे मुल्क को तबाह करने पे तुले हुए हैं। हम आज इस इजलास से अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों को बता देना चाहते हैं कि जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम यहाँ पर जिंदा हैं, कोई इस मुल्क का बाल भी भीगा नहीं कर सकता। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे हमारे अकाबिर ने पाकिस्तान बनाते वक्त किसी कुर्बानी से दरेग नहीं किया था, हम पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान को रियासत मदीना मुनव्वरा की तरफ लेके जाने के लिए जो कदम उठाया जाएगा, इंशाअल्लाह हमारे मशाइख उसका हरावल दस्ता होंगे। अल्लाह करीम जनाब वज़ीर आज़म आपको इस पे इस्तिकामत भी अता फरमाए, आपको कामयाबी भी अता फरमाए, आपको मज़ीद इज़्ज़तों से नवाजे। अल्लाह करीम, आप जिस तरह पाकिस्तान की खिदमत के लिए और पाकिस्तान को रियासत मदीना की राह पर गामज़न करने के लिए खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, अल्लाह ताला हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सदका आपको मज़ीद कामयाबी अता फरमाए। मैं आखिर में फिर दिल की अथा गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह आपकी इज़्ज़तों में इजाफ़ा फरमाए।